दविंदर कुमार दी कलम तो लिखिया रणजीत दी निर्देशना है नाटक कीर्ति दा सच्चा साथी, कीर्ति दा सच्चा साथी, कीर्ति दा सच्चा साथी। दंभ कपट नी धर्म दा जाली बुनिया है झूठे सहारियां ते स्वर्ग दे झूठे लारियां ते आओ बिटियो आओ बैठो बैठो बैठो। राम राम पंडित जी। राम राम भाई राम राम बैठो 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 बैठो। पंडित जी हाँ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ पढ़ लेते हो। तो माता थोड़ा पीछे होकर बैठो, आपके मुंह से बदबू आ रहा है। मुझे कराओ जी ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। रेख विच मेख मार तो लेते हैं, लेकिन ये काम थोड़ा कठिन है। ओ किਵੇਂ पंडित जी? कभी कभी रेख किसी की होती है तो मेख किसी की ठुक जाती है। पंडित जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ग्रहों की चालें बदल देते हैं, लेकिन ये काम भी थोड़ा कठिन है। ओ किਵੇਂ पंडित जी? जब मंगल ग्रह को नीचे उतारते हैं तो शनि चढ़ जाता है, शनि को नीचे उतारते हैं तो राहु चढ़ जाता है, अरे राहु को नीचे उतारते हैं तो केतु चढ़ जाता है। ओ चलो पंडित जी आ
हिसाब किताब जे ला के दसे। हाँ, हिसाब किताब लगाने के लिए ही तो बैठे हैं जहाँ पे। ओ माता, आपके हाथ की लकीरें कहाँ गायब हो गई? पंडित जी, हाँ, ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ हाँ। ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। चलो कोई बात नहीं, दिखाओ हाथ। दिखती तो कोई नहीं है लकीर, फिर भी अपना प्रश्न पूछो भाई। पंडित जी, मैं ना ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ब्याह बारे पूछना सी माता, इस उम्र में अभी तक शादी हुई नहीं है। ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਤਰੀ ਦੇ। हाँ, पंडित जी, हाँ। मैं अपनी कुड़ी ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। देखा ना, हुई वही बात। मेघ किसी की, रेख किसी की खाने वाली। लाओ लाओ लाओ, नीचे आओ बच्चा, नीचे आओ, नजदीक आओ थोड़ा। हाँ पंडित जी, हाँ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੜਬੜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ। माता रुको ना, हिसाब किताब लगाना पड़ता है। हाँ, हाथ करो इधर। ए लाओ। हाँ, ए हाँ। एक तो ये कन्या मंगलीक है। मंगलीक? हाँ, मंगलीक है। दूसरा भी इसके साथ में घर में शनि बैठा है। शनि? दूसरा सूर्य भी बैठा है। सूर्य? बस यही रुकावट है। पंडित जी, हाँ। रुकावट भी तुसी ही दूर करनी है ते ਉਹ ਭਾਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। हाँ हाँ, देखो, बिल्कुल उपाय करने के लिए ही तो बैठे हैं, रुकावटें दूर करने के लिए ही तो बैठे हैं ना। आपको ना थोड़ा दान वगैरह करना पड़ेगा, दान पुण्य। दसो दसो पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत तो नहीं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, पुण्य करना पड़ेगा थोड़ा आपको, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करो, खड़े हो जाइए दोनों, उधर को मुंडी घुमाइए, उधर को मुंडी घुमाइए। आप ना मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए, आंख बंद करके, और संकल्प लीजिए। बोलो पंडित जी। एक दूध देती गाय, एक दूध देती गाय, 5 शेर माँ, 5 शेर माँ, 5 शेर देसी घी, 5 शेर देसी घी, 5 शेर गुड़, 5 शेर गुड़, 5 गड़बी सरसों का तेल, 5 गड़बी सरसों का तेल, ये सारा सामान 5 गज पीला कपड़ा में बांध कर 5 रुपए दक्षिणा के साथ शनिवार के दिन मेरे पास ले आना। सत्य वचन पंडित जी, सत्य वचन। ਅਸੀਂ सारा कुछ पहुंचता करता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और आपने एक काम करना है बच्चा, 40 दिन आपने सूर्य को पानी देना है, सूर्य भगवान को, ठीक है ना। और 40 दिन सूर्य नमो जाप करना है, जाप, ठीक है, जाप करना है। और 40 दिन के बाद शादी हो जाएगी। ठीक है पंडित जी। राम राम पंडित हाँ, जी। सामान राम। छोड़ जाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राम 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 भाई, राम 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 राम। इन पर तो चढ़ा दिया ना शनि का ढैया। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪੰਛੀ, ਬੋਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਜਾਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਚੋਗ ਖਿਲਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ, ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਨੇ ਬਣ ਗਏ बेवस ते बेहाल बड़े ने, आप फसे नू कौन छुड़ावे, सच दे कोल सवाल बड़े ने। हाँ, सच दे कोल सवाल बड़े ने, सवाल बड़े ने।
ਕੰਮੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗ ਪਾੜਿਆ ਆ ਆਪਣੀ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਗਾਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਛਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਨਿਚਰੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਈ ਸਨਿਚਰੀ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਉਹ ਠੱਗ ਦੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਖਾਲੀਆਂ ਧੜੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਖੇਸ ਦੀ ਮੁੱਕਰ ਤੇ ਚੱਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦਰੀ ਘਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਖੰਡ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਪਖੰਡਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁੜੀਏ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਸਨਿਚਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਖੰਡਬਾਜੀ। ਹੁਣ ਪਖੰਡਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਸਨਿਚਰੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਰਾ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਓਏ ਬਣਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ। तेरी पतरी मैं खोलदा आज। क्या बात हुई जजमाना? सब कुशल मंगल तो हैं। मेरे टब्बर नूं वहमां भरावां विच पा के मेरी गां चोरी कर लिया आ। हरे 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 चोरी? अरे उन लोगों ने खुद दान में दिया। चुप करके मेरी गां वापस कर दे, नहीं तो देख ला मेरे हाथ च की आ। कलयुग कोर कलयुग। अरे दी हुई दान में कहे वापस लेने आ गया रे। कलयुग कलयुग। पढ़ता इधर आप राम राम राम। फड़ गई। ये क्या कर रहे हैं? हुणे दस देना की करदा तैनू। पहला तू इदां कर, आ मेरे खेत इत्थे नेड़े ही आ, उन्हां ते पानी पहुंचा के दिखा। इससे पानी खेतों में? अरे ये कैसे पहुंचा था? उदां ही पहुंचूगा जिद्दां सूरज नूं पहुंचदा है। कर्म धर्म पखंड जो पीसे दिन जम जगाती लुटै। गुरु नानक देव जी ने हरिद्वार में यही तो समझाया कि जब हरिद्वार का पानी बाबे नानक दे करतारपुर वाले खेतों में नहीं पहुंच सकता, तो तुहाडा ये पांडिया का गंगा जल एडी दूर सूरज नूं किता पहुंच जाऊगा। हुणे तुहाडीआं ठगी चोरी दीआं दुकानां सारियां बंद होणगीआं। बंद पंता
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਖੰਡ ਸੀਗੇ। ਦੱਸ ਹੋਰ ਛੱਟਾ ਹੈ भाई ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? बोलता हूँ बोलने दो ना। लाल कर दिया सारा कुछ। ओ भाई ਦੱਸ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ मैं जो भी करता था सारा पखंड है। ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਾਂ ਮੇਰੀ? मैं कहा एक बार सोच ले फिर। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਘਰੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ। इसको नीचे रखो। अरे छनी का डैया तो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਤੂ ਵੀ ਚੜਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆ। ये लो भाई मैंने तो अभी तक खोला भी नहीं था। ਆ ਚੁੱਕ ਗੱਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੱਕ। इसको नीचे रखो। अरे ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ आ। टांग तोड़ दिया रे। मैं गां लेके जाना। नीचे तो पीछे हो जा रास्ते से। टांग तोड़ दिया रे। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨਸ਼ਾਲਾ ਵਸੋਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ? ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਪੂਜਾ ਮਾਇਆ ਉਸਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਕੱਛ ਚ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਟਾ ਤੇ ਹੱਥ ਚ ਮਸੱਲਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਂਗ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੌਬਾ 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 ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਗੱਲ- ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਫਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਗੁਸਤਾਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਣਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਘਮਾਉਂਦਾ ਮੱਕਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਮੱਕਾ ਇੱਧਰ, ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੱਕਾ ਇੱਧਰ, ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੱਕਾ ਇੱਧਰ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਵੱਡਾ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੇ। ਚਲੋ नानक आया
जी महाराज, मैं समाधि च लीन होने लगा आ। मेरी समाधि कोई भंग ना करे। ठीक है महाराज, ठीक है नाथ जी। जय हो जोगियां दी, जय हो जोगियां दी। सेमो पैरत मैं सुनिया बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ हाँ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠਾਓ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੁਣੇ। ਉਠਾਓ। ਨਾਥ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਥ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੋ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਥ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੋ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਠੋ ਜੀ। ਖਾਮੋਸ਼! ਨਾਦਾਨ! ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੇਜੋਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀਆਂ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸਮਝਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਡੇਰਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲਵਾ ਦੇਈਂ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਜੋਗੀਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨੀ ਸੇਮੋ ਉੱਠ ਤੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ। ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਢੋਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ। ਸੇਮੋ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਖੰਡੀ ਆ। ਮਾਤਾ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਕੀ ਕੂੜ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲ ਮਾਤਾ, ਕਰ ਦੇ ਭਸਮ। ਜੋਗੀਆ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆ, ਨਿਮਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਵੱਡਿਆ ਜੋਗੀਆ। ਆਖੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਆੜ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ? ਆਖਰ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਆੜ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੂਨੇ ਦੀ ਬਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਸਲਾਵਾ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਤੂਨੇ ਧੋਂਦ ਤੇ
करनी दिखावा कन पड़वा के जटा बदा के आकन पड़वा के जटा बदा के ਵਿਹਲੜਾ ਤੇਰੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਟਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਨੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੋਗ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਗਤਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਏ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਨਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਥੋਂ ਮੂੜ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂ ਕਾ ਸੁਣੋ ਭਗਤਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਗ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋਹਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਓਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਉੱਠ ਜਾ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਉੱਠ ਜਾ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਕਮਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਵੇਲੜ ਭਾਗੋ ਕੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਉਹ ਕਾਮੇ ਦੀ ਅਤ ਚੂਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਗੜ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਉਹ ਲਾਲੋ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਿਰਤੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਾਗ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕਿਸ ਨਾਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਾਗ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ पेशकश आजाद रंगमंच कला भवन फगवाड़ा।